ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آمین آمین۔ شاید جو حوالے ہیں وہ آپس میں ربط نہ کھائیں، بہت سادہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی اس کال کو لے سکیں اور ہم خدا کا کام کر سکیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا، اور پھر ہم اس شروع سے بھی پڑھیں گے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ 8ویں آیت ہے۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ یہ حوالہ یسایہ نبی کی بلاہٹ، یسایہ نبی کی کالنگ، خدا یسایہ کو اپنا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ مورلیس یسایہ نے 3 بادشاہوں کے ساتھ کام کیا ہے، عزیہ، آخز، اور اس کے بعد جسے وہ حزقیہ، جسے وہ تھوڑا نکلا تھا۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے، بادشاہوں کا دور ہے، اور بادشاہت جو خدا کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے، پولوٹیڈ ہو چکی ہے، اور وہی کرپشن اور وہی پولوشن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی پہنچ چکی ہے، اور لوگ خدا کی آواز کو سنتے نہیں ہیں۔ خدا کا کلام نبیوں کے ذریعہ سے، خدا کے مقدسوں کے ذریعہ سے خدا کے لوگوں کو دیا گیا، لیکن موسٹلی یہی ہوا کہ جو انہوں نے سننا چاہا وہی سنا، جو نہیں سننا چاہا وہ نہیں سنا، جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے، جو خدا کہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ عزیہ بادشاہ کی وفات کا وقت ہے، اور عزیہ بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کرپٹ ہے۔ جب وہ طاقتور ہو گیا تو اس کا دل پھول گیا، گھمنڈ آ گیا، اور آپ اس کو دوسرے تواریخ اس کے 26ویں چیپٹر میں عزیہ کی سٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ اور اس کا کون سا چیپٹر ہے؟ 26 چیپٹر کے اندر آپ عزیہ بادشاہ کی سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں، لیکن خدا انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آ جائیں۔ عزیہ بادشاہ وہ خود ہی بخور اٹھا کر، اتنا گھمنڈ اس میں سما گیا کہ وہ خود ہی بخور اٹھا کر خدا کے حضور چلانے کے لیے چلا گیا، جبکہ بادشاہوں کے لیے یہ نہیں تھا۔ بخور جلانا کاہنوں کی ذمہ داری تھی، اور عزیہ اپنی طاقت میں اور اپنے اختیار میں اور اپنے مرتبے کے حساب سے وہ کہا میں کاہنوں سے بھی اوپر ہوں، سب کچھ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور اس سٹوری میں لکھا ہے 80 بہادر لوگوں نے اسے روکا کہ یہ کام نہ کر،
خدا کی شریعت کہتی ہے یہ کاہے نہیں کریں گے، یہ وہی کریں گے، ہارون کے بیٹے کریں گے، جن کو خدا نے اس کام کے لیے بلا لیا ہے وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن عزیہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہنوں پر جنجلاتا ہے، اور پتہ کیا ہوا، ہیکل کے اندر ہی اس کے ماتھے پر کوڑ نکلا۔ جب ہم خدا کی نہیں سنتے پھر ہم خدا کے حضور سے سزا بھی پاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، ہم خدا کے آئین پر نہیں چلتے، ہم کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، جو میری مرضی ہے میں کروں گا، خدا کون ہے، اس کے احکام کون ہے، اس کا کلام کیا ہے، تو پھر برکت ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی، پھر عدالت ہماری زندگیوں پہ ٹھہر جاتی ہے۔ اور جب خدا عدالت کرتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ راستی سے عدالت کرتا ہے اور وہ پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور لکھا ہے، میں پڑھنا چاہوں گا اس حوالے کو، اس کے پہلی آیت سے، Isaiah chapter 6 is the verse 1۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس صرافین کھڑے تھے، جس میں سے ہر ایک کے 6 بازو اور ہر ایک 2 سے اپنے منہ ڈانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ خدا کے جلال سے اس کا گھر معمور، اس نے خدا کو بڑے جلال کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے صرافین کو دیکھا ہے، اور صرافین کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی ستائش کر رہے ہیں، اور ستائش کیا ہے؟ قدوس 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 رب الافواج، لشکروں کا خدا۔ یہ ستائش، اور کون سی ستائش؟ کہ تو قدوس۔ یہ ستائش آسمان پر فرشتے بغیر رکے ہوئے اس ستائش کو جاری کرتے ہیں۔ Every single moment، کوئی بھی ایسا مومنٹ آسمان پر نہیں ہوتا جس میں ستائش نہ ہو، جس میں خدا کی تعریف نہ کی جائے۔ صرافین، فرشتے، کروبی، 4 جاندار، مکاشفہ کا سین دے کے 24 بزرگ،
وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد کرتے ہیں اور بلند آواز سے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ خدا کی معموری اس زمین پر ہر طرف نظر آتی ہے، خدا کا کام اس زمین پر ہر طرف نظر آتا ہے، ہماری زندگیوں میں خدا کی معموری نظر آتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم صرف سرٹن ٹائم میں ہی خدا کی معموری کو لینا چاہتے ہیں، کچھ خاص لمحوں میں ہی ہم خدا کی حضوری کو فیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری اس کے لوگوں کے لیے ہر لمحہ موجود ہے۔ کہیے خدا میرے لیے ہر لمحہ موجود ہے، اس کی حضوری میرے لیے ہر لمحہ موجود ہے۔ میں دکھ میں ہوں، سکھ میں ہوں، میرے کیا حالات ہیں، میری کیا سچویشن ہے، میرے پیچھے کیا رہ گیا، میرے آگے کیا آنے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی حضوری سے ہر ایک زندگی معمور ہے اور وہ ہمارے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ سایہ جب دیکھتا ہے کہتا ہائے میں برباد ہوا، ہائے میں مرا، میں نے رب الافواج کو دیکھا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں۔ اس نے رب الافواج کو دیکھو، کہتا میں مرا، میرے ہونٹ ناپاک ہے، میں ناجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ یہ اس کا اقرار ہے، اور جب اقرار کرتے ہیں تو پھر کفارہ ہو جاتا ہے، پاک کر دیے جاتے ہیں۔ کہیں ہاللویا۔ جب ہم اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ اور سرافیم نے ایک مذبح پر سے ہی کولا اٹھایا۔ مذبح کہاں پر؟ ہیکل، وہاں پر آگ جلتی رہتی ہے، مذبح پہ آگ بجھتی رہتی ہے، وہاں پر آگ جلتی رہتی ہے۔ اس ٹائم کی ہیکل ہم ہیں، کیا ہمارے اندر آگ جلتی رہتی ہے جو ہمیں پیوریفائی کرے؟ مسیح نے کہا تم میرا مقدس ہو، تم خدا کا مقدس ہو، خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر وہ آگ جو پاک کرتی ہے وہ جلتی رہنی چاہیے۔ روح القدس کی آگ ہمارے اندر جلتی رہنی چاہیے۔ اور جب یہ سایہ اقرار کرتا ہے تو سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اور یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار ہی کریں تو وہ معاف کرنے میں سچا اور ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں خدا نے سب معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا، خدا معاف کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے اور پھر یاد بھی نہیں کرتا، وہ بھول جاتا ہے، وہ ہمیں برانڈ نیو کر دیتا ہے، وہ میٹر 0 پہ لے آتا ہے۔ ہاللویا۔ میٹر کہاں پہ آ جاتا ہے؟ 0 پہ۔ بالکل
बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दे। जब हम गुनाहों में थे, खताओं में थे, उलझे हुए थे, कोई दिखाई नहीं देता था, मसीह के पास आए, उसने हमें धो दिया, पाक और साफ कर दिया। जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें और फिर खुदा जो काम वो लेना चाहता है उसके लिए वो खुदा अपनी ख्वाहिश का अजहार करता है। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज सुनी जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन। पिछले 5 संडे, लास्ट संडे के अलावा पिछले 5 संडे मैंने एक ही बात पर बात की। कौन सी बात पे बात की? मनाती, गवाही, अंजील सुनाना, खुशखबरी देना। और आज मैं चाहता हूं कि खुदा कह रहा है हम किसको भेजे, हमारी तरफ से कौन जाए। यशाया की तरह हमारा रिस्पॉन्स खुदा की तरफ आना चाहिए। हम नए अहद के खादिम, हम नए अहद के एलची हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीह के फॉलोअर्स हैं। आप पास्टर हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अंजील सुनाने के लिए जब आपने मसीह को कबूल किया तो आपके पास अंजील सुनाने का इख्तियार है। अर्ली चर्च में से हमने एग्जाम्पल्स देखी, फिलिप्पस की एग्जाम्पल्स, दूसरे लोगों की एग्जाम्पल। वो कलीसिया तितर बितर हुई, मार पड़ी और जहां जहां गए वो मसीह की मुनादी करना शुरू। और वो कलीसिया थी, वो लोग थे, वो आम लोग थे, रसूल नहीं थे। वो जहां जहां गए वहां वहां वो मसीह के मसलूब की मनादी करना शुरू। और बाजू का हम कहते हैं कि मैं अगर मनादी करूंगा तो मेरे पास की मैं किसी को सुनावा तो भावे कोई सुने ही ना। ये तो हमारी सोच है, ये खुदा की सोच नहीं है। पूरे में किसी वास्ते दुआ करा तो कोई सफाई ना पाए, ये हमारी सोच है, ये मसीह की सोच नहीं है। मसीह की कुदरत जो है वो लामहदूद है। मसीह की कुदरत क्या है? लामहदूद है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत किसके अंदर है? मसीह के अंदर है। और जब उसने उसके लबों को छू दिया तो फिर कुदरत और इख्तियार भी उसकी जिंदगी के अंदर आ गई। जब यीशु मसीह ने हमें धो दिया, मुआफ कर दिया, हम उसके पास आ गए, उसकी कुदरत और उसका इख्तियार और उसकी बरकत और उसका जलाल भी हमारी जिंदगियों के साथ है। डरे ना रहे, सहमे ना रहे, वेट ना करते रहे कोई आपको बताए भैन ताड़े को तो यह भी नेमत है, यह भी नेमत है, मौजदियां दी भी है, शफा दी भी है, फलानी भी है, टमकानी है। ताड़े को सब तो नेमता तो वड्डा खुदा दा बेटा यीशु मसीह है, जेड़ा हर एक बीमारी ते हर एक इब्लीस दी कुदरत ते गालिब है। हालेलुया। हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन है? आवाज बड़ी छोटी जी है। हमारे पास कौन है? यकीन है? हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन है? पतरस ने पता क्या कहा उस लंगड़े को? उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, जो कुछ आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? चर्च आपके पास क्या है? भाइयों आपके पास क्या है? बेटों आपके पास क्या है? क्या है आप
पास। वो घबरा रहे हो, ये मुंडे तो बोलते ही नहीं। इन्होंने सत्तू तो नहीं खवाते, मुंडे तो बोलते ही नहीं। आपके पास क्या है? शक तो नहीं है, यकीन है? आपके पास क्या है? और पतरस ने क्या कहा? जो मेरे पास है। कहिए जो मेरे पास है। कहिए जो मेरे पास है। 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 उसके पास यीशु। उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उसने कहा यीशु नासरी के नाम से चल, उठ और चल पे। और वो उसी घड़ी मौजूदा कूद कर उठ पड़ा। अगर ये उधर हो सकता है तो आपकी खिदमत के अंदर, आपकी अंजील के अंदर भी यही कुदरत है। आप जो अंजील सुनाएंगे उसके अंदर भी यही कुदरत है। जो पतरस के सुनाने के अंदर कुदरत है, वही कुदरत आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। तो सब कुछ करने पर कादिर है। यही आपका टूल है। जिस दिन आपने दलेरी की, अंजील को लिया और बताने लगे कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है और ये आपके लिए खुशखबरी है, इसके वसीला से आप हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। खुदा की कुदरत आपके साथ होगी, खुदा का जलाल आपके साथ होगा, सुलगते हुए कोले आपके साथ है जिससे आप पाक किए गए हैं। आग और हुजूरी आपके अंदर है, कुदरत आपके अंदर से निकलेगी और जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ शफा ही नहीं, मौजज़ात भी होंगे, क्योंकि मेरा यीशु क्या है? मेरा यीशु क्या है? मेरा यीशु क्या है? यीशु क्या है? और यशायाह ने सुना और उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। फिर देखिए यशायाह ने कैसा कैसा कलाम इस्राएल के लोगों के साथ बांटा है, किस जुर्रत से, किस दलेरी से उसने उनके गुनाहों को बयां किया है, और कैसे खुदा ने यशायाह के साथ काम किया है। वो खुदा जो यशायाह के साथ है वही खुदा आपके साथ है, वही खुदा हमारे साथ है, वही कुदरत आपके साथ है, वही कुदरत जो यशायाह के साथ थी, वही कुदरत जो मसीह को कब्र से उठाती है, वही कुदरत आपके साथ है। खुदा की हुजूरी में रहना ये खास है। Prepare yourself। आप इस दुनिया में बहुत कुछ कीजिए, लेकिन यीशु के गवाह भी बनिए। आप हर फील्ड में जाइए, तरक्की कीजिए, लेकिन खुशखबरी का पैगाम सुनाना भी आपकी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देगा। आप देखेंगे खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आप देखेंगे खुदा जहां भी ले जाएगा वहां पर ही अजीब काम होना शुरू हो जाएगा। आज सुबह मैं पालूस के तल्लक से चीजें देख रहा था, पढ़ रहा था कि पालूस से लोग कपड़े लगा के बीमारों को रख देते थे, बीमार क्या हो जाते थे। पतरस गुजरता था तो वो उसके साए में रख देते थे, वो क्या होता था, लोग शिफा। अजीजों, वही कुदरत मेरे और आपके साथ। हम जो सोचते हैं खुदा उससे बढ़कर काम करने की कुदरत,
आप देखेंगे जब जब आप अंजील सुनाएंगे, आप मसीह का काम करेंगे, आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत आपके साथ है और आप अजीब कामों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप तवक्को कर सकते हैं खुदा की हुजूरी में अजीब कामों की? आप तवक्को कर सकते हैं अजीब कामों की? आप तवक्को कर सकते हैं अजीब कामों की? हम इसलिए तवक्को कर सकते हैं क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और खुदा इस कलाम के पीछे खड़ा है। खुदा इसके पीछे क्या है? खड़ा है और खुदा इसको पूरा करने की कुदरत रखता है। हमारा काम है बस सुनाना और कहना, पूरा करना किसका काम है? खुदा का। खुदा कहता है कौन जाएगा? बहुत से जाने चाहिए। हमारी तरफ से कौन जाएगा? खुदा की तरफ से कौन जाएगा? खोए हुओं को कौन ढूंढेगा? मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। आज भी दुनिया खोई हुई है, आज भी दुनिया गुम है। हमारे इर्द गिर्द, हमारी फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे एरियाज में, हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में बहुत से खोए हुए हैं और जो मसीह के पास नहीं है वो सब खोए हुए हैं। उन खोए हुओं को ढूंढना है और खुदा कहता है कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्या रिस्पॉन्स है? कौन जाएगा? हमारी तरफ से कौन जाएगा? खुदा की तरफ से कौन जाएगा? मसीह की तरफ से कौन जाएगा? खुशखबरी का पैगाम लेकर कौन जाएगा? कौमों और उम्मतों तक कौन जाएगा? कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मैं क्या हूँ? आप हाजिर होंगे, आप कमिट करेंगे, खुदा की कुदरत आपके साथ होगी, रूहुल कुद्दस आपके साथ, वो मौजज़ात से, शिफाओं से, अजीब कामों से साबित करता रहेगा कि वो आपके साथ। हालेलुया। रसूलों के साथ यही होता रहा, अजीब कामों से साबित होता रहा, खुदा साबित करता रहा कि यीशु मसीह ही वसीला निजात है। उस काम से जो उन्होंने किया, खुदा क्या करता रहा? साबित करता रहा। मेरा खुदा क्या करता है? साबित करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आज इबादत के बाद जो चाहते हैं वो रुक जाए, जो जाना चाहते हैं रुक जाएं। हम दुआ करेंगे, हमारे पास प्लान है, हम खुदावन का काम करेंगे। जो भी जाना चाहते हैं रुक जाएं, जिन्होंने भूख लगी हो भी आज रुक जाए इबादत तो बाद, कोई गल नहीं। खुदावन तुहानू बरकत दे। खुदावन तुहाडे